ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے, کہتے جی گائے کی ہوتی ہے بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں. چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا, نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا, گائے 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا, تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو. حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا, مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا, آپ غور فرمائیں, باقی ایک بکرا ہے, ایک چترا ہے, ایک دمبا ہے, ایک دیسی بکرا ہے, ایک پہاڑی بکرا ہے, تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں, اقسام ہیں, نوع ہیں. اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نوع منہ, یہ اس کی ایک قسم ہے, نوع میں سے ہے, گائے کی نوع میں سے ہے. آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چترا گائے بھینس, عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو آپ کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے, تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں. تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا, ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے, اسے قربان کیا جائے گا, یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں, جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں, فلاں کی. تو ان تفصیلات, ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں, لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں, بھینس کی قربانی بھی ہوگی, گائے کی بھی ہوگی, بیل کی بھی ہوگی, کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو, لنگڑا نہ ہو, کانا نہ ہو, زخمی نہ ہو, خوبصورت جانور لاؤ, اس کو لا کے ذبح کرو. لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں, تو یہ کافی نہیں کافی. بھینس کی قربانی کا حکم حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون کون سے جانوروں کا آیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد رفیع گلگت سے. بھینس جو ہے بحکم گائے ہی ہے, تو پوری امت کا اجماع رہا ہے اس پر کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اب کچھ لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا, تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو پھر بعد میں اختلاف کرنے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. نبی نے فرمایا امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, صحیح حدیث ہے. تو اس لیے بھینس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے اجماع امت کی وجہ سے. صاحب کے اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. جو بعض مسائل ہیں وہ بھی سن لیجیے, اور اس میں بعض اختلافی مسائل ہیں وہ بھی بڑے مضحکہ خیز مقابلہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات, لا تذبحوا الا مسنہ, کوئی جانور جس کو آپ نے قربان کرنا ہے وہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 2 دانت. اس 2 دانتے سے مراد کیا ہے؟ یہ کم از کم مقدار ہے, یعنی 4 دانت, 6 دانت, 8 دانت سارے مسنہ کے حکم میں ہیں. الا ان یعصر علیکم, مگر آپ بازار گئے, دوندا اویلیبل نہیں, دوندا جانور مل نہیں رہا. آپ نے پلان کیا میں نے 25,000 کی قربانی کرنی ہے, 25,000 کا کوئی بکرا دوندا نہیں ملا. اب آپ کیا کریں؟ اب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی, اگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, تیری جیب تنگ ہے, تو بھیڑ کا, دمبے کا, اس قسم میں سے کوئی ایک جانور جس کی عمر کم از کم 1 سال ہو, بعد محدثین نے 9 مہینے بھی لکھا, اس کو قربان کر دے. کیونکہ 1 سال کا جانور قربانی کے لیے لگ جاتا ہے, اس کے اندر طاقت اتنی قوت ہوتی ہے, اگر کہ ابھی اس کے دانت نہ بھی گرے ہوں اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے. مگر کب؟ جب تیری جیب اجازت نہ دیتی ہو یا مارکیٹ سے اویلیبل نہ ہو. اگر مارکیٹ میں 2 دانت اویلیبل ہے, یہ بھی عجیب ٹرینڈ ہے مارکیٹ میں, 2 دانت کا جانور بکرا مل رہا ہے, چھترا مل رہا ہے, ہر چیز مل رہی ہے, کھیرا دمبا 70,000 روپے کا نہیں لگتا, نہیں لگ سکتا. 70,000 کا جانور اویلیبل ہے دمبا. اگر تو صرف اس بنیاد کے اوپر کھیرا 2 دانت سے کم کرنا چاہتا ہے کہ خوبصورت ہے, بڑا ہے, صرف 2 دانت کے جانور کی قربانی ہوگی, اور اس سے اوپر جتنی عمریں ہیں سب کی قربانی جائز ہے. نمبر 1 بات یہ سمجھ لیجیے. نمبر 2 بات, کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, اور اتنا کمزور نہ ہو کہ کھڑا ہو تو پتہ لگے ابھی گرا, ان کی قربانیاں نہیں لگتی. جو کان کٹے کا مسئلہ ہے, اگر وہ بہت معمولی سا کٹ ہے وہ جانور لگ جائے گا. اب آئیے اس معرکۃ العراء مسئلے کی طرف, جس کو بلا وجہ اختلافی ایسے شو کیا جا رہا ہے جیسے بڑا کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان مسائل میں سے ہے جس میں اجتہاد ہے, جس میں سے ایک نص کے 2 مطلب نکل سکتے ہیں. اس لیے جو ایک کے قائل ہیں وہ دوسرے کے اوپر تان نہ کریں, جو دوسرے کے قائل ہیں وہ پہلے کے اوپر تان نہ کریں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی بھینس جو ہے, بھینس کیا اس کی قربانی لگ جاتی ہے, کیا کٹے کی قربانی لگ جاتی ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے 8 ازواج 8 جانوروں کا قربانی کے لیے ذکر کیا. نر مادہ اگر نکال دی جائے تو 4 جانور, 8 ازواج کا مطلب 8 جوڑوں میں صرف 8. کون سا؟ بکرا, گائے, اونٹ اور بھیڑ. بھیڑ کے اندر تشریح میں رسول اللہ نے دمبے کو بھیڑ میں شامل کیا. ہم مانتے ہیں, کوئی اعتراض کی بات نہیں. یہ وہ 8 جوڑے ہیں جن کو قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے. نہیں میرے بھائیو, ان 8 کے علاوہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ہی واضح ہے کہ یہ 8 جانور قربانی کے لیے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ کی سنت واضح ہے. کیا رسول اللہ نے ہرن کو قربان کیا؟ ہرن حلال نہیں؟ حلال ہے. جب حلال ہے تو قربانی بھی ضروری ہے؟ نہیں ضروری, ہوگی نہیں.
हिरन की कुर्बानी नहीं हो सकती, बारहसिंगे की कुर्बानी नहीं हो सकती, पाड़ा की कुर्बानी नहीं हो सकती, उड़ियाल की कुर्बानी नहीं हो सकती। ये जितने जानवर, सैकड़ों की तादाद है हलाल जानवर तो सैकड़ों हैं, क्या सबकी कुर्बानी होगी? नहीं, सिर्फ इन 4 जोड़ों की, यानी 8 कुल नर मिला के और 4 जिनस के एतबार से। ये मसला है। अब इस मसले के अंदर इख्तिलाफ क्या पैदा हुआ? इख्तिलाफ ये है जी, जो भैंस है और कटा है, क्या ये गाय की किस्म है या नहीं, ये इख्तिलाफ है, मामूली सा आम फहम सा। ये कोई फिक़ह हनफी अहले हदीस का इख्तिलाफ नहीं है, ये भी समझ लीजिए। अहले हदीस के अंदर दोनों तरफ जय्यद उलमा, अहनाफ के अंदर जय्यद उलमा, बरेलवियों में जय्यद उलमा। इख्तिलाफ क्या? लुग़वी एतबार से। आया जो भैंस है, क्या वो गाय की किस्म है भी है कि नहीं? एक बात मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो किसी स्पीशी की किस्म और नस्ल होती है बिलअमूम, उसका एक कुलिया होता है कि उसके साथ जुफ्ती यानी इंटरकोर्स और जिमा हो जाता है। गाय का भैंस के साथ कभी इंटरकोर्स नहीं हो सकता, हत्ता कि घोड़े का गधे के साथ इंटरकोर्स हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिकली और जेनेटिकली इनकी फैमिली ऊपर जाके एक है, और गाय और भैंस की फैमिली एक नहीं है। मैं यहां पे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये बात खुले दिल से कह रहा हूं, जिसको हमारे दलाइल बेहतर लगे वो इसको राजे समझे। जो इस बात पे मुत्तफिक है, उनको ये दलील काफी है कि भैंस जो है वो गाय की शक्ल की है और लुगत में इसको भी गाय कहा गया, इसलिए कर लेनी चाहिए। हमें उनके ऊपर भी तानो तशनी नहीं है, कोई ताना नहीं। लेकिन बात समझाने के लिए ये कह रहा हूं कि भैंस तो पानी में रहती है, भैंस का एक मखसूस, 2 मखसूस, 3 मखसूस कलर होते हैं। गाय हर कलर में मिलती है, पानी से भागती है। दोनों किस्मों में आपस में आदात का भी फर्क है और आपस में इंटरकोर्स भी नहीं हो सकता। बहुत से साथी, वो साथी भी, मैं उलमा को तो तानो तशनी नहीं करता, लेकिन उन साथियों को जरूर दावत फिक्र देता हूं जो कहते थे जी कोरोना के अंदर साइंस की राय हतमी होनी चाहिए। उलमा को क्या पता, मेडिकल साइंस को, वहां पे साइंस की राय हतमी हो, यहां पे बफलो को, भैंस को गाय से अलग पूरी दुनिया के साइंसदान स्पीशी माने, यहां पे साइंस नहीं, यहां पे लुगत चलेगी। जी लुगत में एक जैसी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना भैंस की कुर्बानी साबित है ना कटे की। अलबत्ता इब्तिदाई में उलमा ने ज़कात के अंदर इनको एक जिन्स में माना, जिसकी वजह से उम्मत के अंदर ये 2 राय मौजूद हैं कि उसकी कुर्बानी भी हो सकती है। अब यहां पे रुकिए, समझ लीजिए, भैंस और कटे की कुर्बानी तब करनी चाहिए, मिसाल दे रहा हूं, बिलफर्ज उनका मौकफ मान लिया कि ये गाय ही की एक किस्म है नहीं है, लेकिन कब करनी चाहिए? जब मार्केट में गाय खत्म है, जब मार्केट में ऊंट नहीं मिल रहा, जब मार्केट में बकरा छतरा दुम्बा नहीं मिल रहा, फिर आप ये इज्तिहाद करें कि ये भी गाय की एक किस्म है, इसको भी कुर्बानी में डाल दिया जाए, तो बात कहीं समझ आती है। लेकिन जब मार्केट में वाफर वो 8 जोड़े जिनको अल्लाह ने नाम लेके आपके लिए कह दिया कुर्बानी में सिर्फ ये 8 जोड़े लगेंगे, आपको चाहिए आप सिर्फ उन्हीं 8 जोड़ों में रहिए, क्या इश्काल, ये क्या वहम, इस तरह की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो अली भाई, अगला सवाल है, क्या भैंस या भैंसे की कुर्बानी देना भी जायज है? अच्छा, भैंस के बारे में अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, वो लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने खुद भी कभी भैंस की कुर्बानी नहीं दी होती। कुर्बानी तो हमेशा भैंसे की हो रही होती है, कटे दी तो कहते हैं नहीं, पूछे नहीं भैंस की कुर्बानी हो रही है। भैंस की कौन कुर्बानी करता है? भैंस तो दूध दे रही होती है। ये जो पूछ भी रहे होते हैं, इनको क्या मंडी में भैंसें आई होती है बिकने के लिए, या भैंसे आए होते हैं? पहली तो फकी है, जो पूछे ना भैंस की कुर्बानी होती है, उनको भैंस दी तो तुझे भी नहीं देते। ये हनफी पूछ रहे होते हैं ना, भैंस हलाल है हराम है। तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया है, घोड़ा, भैंस, कैंगरू, मुर्गी, अंडा, इसके ऊपर एक चीज़ मैंने क्लियर की है। और मैंने उसमें बताया कि आप मुझे पहले फिक़ह हनफी बताया ना, कैंगरू हलाल है या हराम है। तो इमाम हनीफा ने तो कैंगरू देखे नहीं, उनको तो पता ही नहीं था। ज़ाहिर उस ज़माने में तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया तो ज़्यादा मंजर आम पे आया जब ये ब्रिटेन अंपायर थी, इन्होंने वहाँ पे जाके वो अपने जो भी एक जाशी का अड्डा बनाया था, तो ऑस्ट्रेलिया तो उस वक्त सामने आया, तो कैंगरू लोगों को पता चलना शुरू हुआ। पहले लोगों को तो कैंगरू का पता ही नहीं था। तो वो आज के दौर का मसला है। तो भैंस के बारे में आप किताबुल इजमा जो है आप उठाएं, पहले 300 साल में किताब लिखी गई है, इसका उर्दू में तर्जमा भी हो चुका हुआ है। उसमें बाकायदा लिखा है कि इस बात पर इजमा है कि भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है और ये बहीमतुल अनाम में आती है। तो हमें जो लुगत के लोग हैं ये बताते हैं कि गाय और भैंस एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगरचे स्पीशीज डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इसे दिक्कत नजर से देखें तो ये एक ही जानवर की 2 स्पीशीज है। अरब के अंदर गाय पाई जाती है, हमारे यहाँ पे भैंस पाई जाती है। अच्छा, भैंसें सिर्फ हमारे इलाके, आप मिस्र में चले जाए वहाँ पे भी भैंसें बहुत हैं। तो भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है, और भैंस की कुर्बानी का मसला तो फिर हल हो गया। वैसे तो इसमें हनफी तो कायल हैं भैंसे की कुर्बानी के। अहले हदीस में 2 ग्रोह हैं, कुछ कहते हैं कर लें, कुछ कहते हैं ना करें, इसलिए कि ये उन 4 बहीमतुल अनाम में नहीं आते जिसका जिक्र सूरतुल अनाम में आया है, बकरी, भेड़ और गाय और ऊँट। क्योंकि गाय का जिक्र आया तो गाय की स्पीशीज में ये चीज़ दाखिल है। भैंस जामूस इसे कहा जाता है अरबी में, अल बकरा उसके लिए ये जामूस है, तो जामूस उसी कैटेगरी में फॉल करती है। लिहाजा मेरा भी ये ख्याल है कि भैंस की कुर्बानी बगैर किसी कराहत के, या भैंसे की कुर्बानी कहना चाहिए, वो गाय और बैल की कुर्बानी की कैटेगरी में फॉल करेगी और इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी जिसको कोई ज़्यादा तकवे का है वो बचना चाहता है जरूर बचे, किसी और के ऊपर फतवा ना लगाए। मैं जिन दिनों में ये कहता भी था कि बेहतर है कि इसकी ना दे, मैं उस वक्त भी ये कहता था। 2012 में मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कुर्बानी के ऊपर, मसला 52, उसमें मैंने कहा था कि हम फतवा किसी पर नहीं लगाते, अगर कोई देना चाहता है भैंस की कुर्बानी जरूर करे। बाकी प्रेफरेबल है, बाद लोग इसमें आर्गूमेंट करते हैं, मैंने भी किया था कि हिरन को हम बकरी की कैटेगरी में ला के, फिर हिरन भी बहीमतुल अनाम में आता है, क्योंकि इसके भी वो पता ना पाँव के खुर कटे हुए होते हैं। बहीमतुल अनाम की निशानी है कि वो 2 खुर यूं कटा हुआ होता है, कट वाला पाँव होता है इनके। तो बास घोड़े का पूछ रहे होते हैं, घोड़ा उसमें नहीं आता क्योंकि उसके पाँव कटा हुआ नहीं, वैसे घोड़ा हलाल है, उसमें लदा से मौजूद है। तो कहते हैं फिर कल को हिरन की भी वो कुर्बानी करेगा। भाई हिरन बहीमतुल अनाम में आता जरूर है, लेकिन उस कैटेगरी में जो कुरान में 4 आए हैं उसमें नहीं आता। कुरान की कैटेगरी में, गाय की कैटेगरी में भैंस खुद ब खुद फॉल करती है, लिहाजा भैंस या भैंसे की कुर्बानी गोया गाय की कुर्बानी में शामिल है। और ये हर इलाके की अपनी ग़िज़ा है। हम लोग तो ये सुर्ख गोश्त से डरते हैं ना थोड़ा सा खाते हुए,
بھینس کے گوشت کو. لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے. تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے اس کو کہنا بھینس چھوڑو بھینسا کہا کرو, کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے, وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے, بالکل لاغر ہو جائے, اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو, بہترین قسم کا, تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے. اور ٹھیک ہے, سنت ابراہیمی میں آئے گا, بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے, قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے کھاتے نہیں ہیں, پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے, میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں, ہم انسانی شکل میں آئے, ہم ہے فرشتے ہیں, قوم لوط عذاب لے کے ہیں. تو بھینس بالکل حلال ہے جی, اور حلال بھی ہے, اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو بے فکر ہو کے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے.